हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि आसिला बड़ खबर। आसंता 26 तारिख में प्रकाश पाइब मैट्रिक परीक्षा फल। बोर्ड तरफ आसिला सूचना। आसंता 26 तारिख में बाहर मैट्रिक परीक्षा फल। सकाଳେ 10:30 प्रकाश पाइब रिजल्ट। प्रेस मीट जरिया बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई सूचना देते मैट्रिक सहित मध्यमा और राज्य मुक्त विद्यालय फल एका संगे प्रकाश पाइब। फल प्रकाश पर छात्र छात्री माने मार्क सीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। परवर्ती खबरटी होछि निर्वाचन पर बंद रहिबो मद दुकान और बार। भोट गणति दिन राज्य सारा बंद रहिबो मद दुकान। राति पाइले तृतीय पर्याय निर्वाचन भुवनेश्वर समेत 6टी लोकसभा क्षेत्र में मतदान हेबो। तेणु सेथिपाई गुरुवार ठारू मद दुकान और बार गुड़िक बंद कर दिया जायछि। रविवार सकाळ 10टा बेले दुकान खोलिबो। नियम न मानिले संपृक्त दुकानर लाइसेंस बातिल कराजियो बोली अबकारी विभाग विज्ञप्ति जारी करिछि। विज्ञप्ति अनुसार जो जिले में 25 तारिख निर्वाचन सेठारे गुरुवार अपराह्न अर्थात 23 तारिख 5टारू समस्त दुकान बंद करिसेंति। 26 तारिख अर्थात रविवार दिन 10टा बेले दुकान खोलिबो। ता छड़ा जो लोकसभा क्षेत्र में मतदान हेउतिबो तार सीमांत लोकसभा क्षेत्रर 7 ରୁ 10 किलोमीटर भितर रहितिबा मद दुकान और बार गुड़ी को बंद रहिबो। परवर्ती खबरटी होछि एटीओ प्रिलिमिनारी परीक्षा तारीख घोषणा कला ओएसएससी। आसंता जुलाई 7 तारिख में असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर पदर प्रिलिमिनारी परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एने ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग बा ओएसएससी तरफ घोषणा करा जायछि। खूब शीघ्र प्रिलिम्स परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरणी जारी करा जिवो। तेणु प्रार्थी माने नियमित भाव में ओएसएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट परिदर्शन करने को परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबरटी होछि अवपात्र रूप नेला स्पष्ट लघुचाप। 26 तारिख में भीषण बात्यार रूप नहीं पारे रेमाल। बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप अधिक घनीभूत हो केन्द्रीय बंगोपसागर में अवपात्र रूप नहीं। यह उत्तर पूर्व दिगरे गति करने सहित यह आहरी तीव्र रूप धारण कर आसंता काली अर्थात 25 तारिख सकाळे पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में बात्यार रूप नेब। 26 तारिख में नहीं पारे भीषण बात्यार रूप नहीं पारे बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। जदि बात्या आसे तेबे यार ना रेमाल रहिबो। 26 तारिख संध्या सुधा यह भीषण बात्यार रूप नहीं रेमाल बांग्लादेश पार्श्ववर्ती पश्चिमबंग उपकूल पाखापाखि समुद्र मध्य पहुंचबार संभावना रही। तेणु ओडिशा रे यार सीधासलख प्रभाव पड़िबो नाही बोली आकलन करा जाउछि। परवर्ती खबरटी होछि सतर्क कला आईसीएमआर। तेल को बारंबार गरम करी खाइबा द्वारा बढ़ी थाए कर्कट और हृदरोग आशंका। साधारण भाव में आम घरे दुकान में रोषे करबा परे किछि तेल बली पड़ी थाए तबे उक्त बलका तेल को अनेक लोक साइती रखि थांती और परवर्ती समय ताहाको पुणी थरे व्यवहार करि थांती। प्रथम थर तेल को व्यवहार करबा समय ताहा गरम होई जाए पुणी द्वितीय व्यवहार करबा समय आउ थरे गरम होई थाए। तबे तेल को बारंबार गरम करी खाइबा द्वारा ताहा हमर स्वास्थ्य पर हानिकारक बोली भारतीय मेडिकल गवेषणा परिषद बा आईसीएमआर पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। तेल को एपरि बारंबार करिबा द्वारा सेथुर निर्गत हेउथिया विषाक्त पदार्थ शरीर में फ्री राडिकल्स बढ़ाई थाए। फल प्रदाह बढ़िबा सहित नाना प्रकार दीर्घम्यादी रोग सृष्टि होई थाए। परवर्ती खबरटी हेउछि पाइलट सहित 15,000 पर्यंत दरमा वृद्धि सहित एतिके टंका बोनस घोषणा कला एयर इंडिया। एयर इंडिया कर्मचारी मानकु टाटार उपहार 15,000 टंका पर्यंत दरमा वृद्धि सहित एप्रिल 1 पाइलट वार्षिक प्रदर्शन आधार में 1.8 लाख टंका पर्यंत बोनस घोषणा करा जायछि। एने एक विवृत्ति जारी घोषणा करिछि कंपनी विवृत्ति अनुसार एयरलाइंस फास्ट ऑफिसर ठारू सीनियर कमांडेंट दरमा को 5,000 ରୁ 15,000 टंका पर्यंत वृद्धि करा जायछि। तबे जूनियर फास्ट ऑफिसर कौनसी वेतन वृद्धि करा जाय नाही। परवर्ती खबरटी हेउछि एणिकी घरोई सेंटर रे देई परिबे ड्राइविंग टेस्ट। सड़क और परिवहन मंत्रालय पक्षरु जून 1 तारिख नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि। एही नुआ नियम अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदित घरोई ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर रे ड्राइविंग टेस्ट देई परिबे। तबे 2 चकिया किंबा 4 चकिया जानर ड्राइविंग लाइसेंस पई शारीरिक जांच बा फिजिकल टेस्ट को ह्रास करा जायछि। ड्राइविंग तालीम केन्द्र गुड़िक हालुका मोटर जान तालीम पाई सर्वनिम्न 1 एकर जमी एवं भारी मोटर जान तालीम पाई 2 एकर रहिबा जरूरी। स्कूल गुड़िक आवश्यक सुविधा रहिथिबा आवश्यक। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्यर सरकारी चाकरिया को बीएसकेवाई रो कराजिबो शामिल। सूचना
ସୂଚନା ଦେଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ବିଏସ୍କେୱାଇରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ଆଶାକର୍ମୀ, ଏମ୍ବିକେ, ସିଆର୍ପି, କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଏସ୍କେୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହେଲା ଜବରଦସ୍ତ ହ୍ରାସ। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହେଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୂପା ଦରରେ 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 91,000 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ରୂପା ବ୍ୟତୀତ ବାୟଦା ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ 600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହୋଇ 72,400 ଟଙ୍କାକୁ ପାଖକୁ ଖସି ଆସିଛି। ତେବେ ଚାନ୍ଦି ବ୍ୟତୀତ ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ବି ଜବରଦସ୍ତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ ସୁନା ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 636 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇ 72,410 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାୟଦା ବଜାରରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ 2,274 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟି 90,739 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 93,013 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରବିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ରେମାଲ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ରେମାଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ରବିବାର ବା 26 ମେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଖେପୁପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା ଆଇଏମ୍ଡି ଶୁକ୍ରବାର କହିଛି। ଚଳିତ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ନାମ ରେମାଲ ରଖାଯିବ। ତେବେ ଶନିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଶନିବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଟ୍ରୁ କଲରରେ ଆସିଲା ଦମଦାର ଏଆଇ ଫିଚର। ଏବେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ଭଏସ୍। ଟ୍ରୁ କଲର ନିଜର ୟୁଜରମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର ଏଆଇ ଫିଚର ଆଣିଛି। ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ଭଏସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଟ୍ରୁ କଲର ଏଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି। ଟ୍ରୁ କଲର ୟୁଜରମାନେ କଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ରେପ୍ଲିକା ସ୍ୱରରେ କନଭର୍ଟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ। ଟ୍ରୁ କଲର ଏହି ଏଆଇ ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ଦେଶରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଟ୍ରୁ କଲର କହିଛି ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜରମାନେ ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ଡିଜିଟାଲ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରୁ କଲର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ଏହାର ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବିଜେପିକୁ ନବୀନଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ। କହିଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି, ମାସେ ହେବ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ଓ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଶାଖାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ମିଛ କହିବାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ଏବଂ ମାସେ ହେଲା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଇତିହାସ ରଚିଲା ସେୟାର ମାର୍କେଟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 23,000 ପାର କଲା ନିଫ୍ଟି। ସେୟାର ବଜାର ଆଜି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ରେକର୍ଡ ହାଇ ସ୍ତରରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭ 15 ମିନିଟ୍ର ହ୍ରାସ ପରେ ତାହା ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବା ସହିତ 75,558ର ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର 23,000 ପାର କରିଥିଲା। ସେନ୍ସେକ୍ସର ଏହି ଉଛାଲରେ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, ଏଲ୍&ଟି, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୱିପ୍ରୋ, ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ବଜାଜ ଫିନସର୍ଭ, ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ର ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 82.59 ଅଙ୍କ ତଳେ 75,335.45 ସ୍ତରରେ ଖୋଲିଥିଲା। ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ 36.90 ଦୁର୍ବଳ ଅଙ୍କ ସହିତ 22,930ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ନିଫ୍ଟି 75,525ର ନୂଆ ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 125 ଅଙ୍କ ତଳେ 75,292ରେ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କେଦାରନାଥରେ କ୍ରାସ୍ ହେଉ ହେଉ ବଞ୍ଚିଲା ହେଲିକପ୍ଟର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ। ହେଲିକପ୍ଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଜଣେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସହିତ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କେଦାରନାଥରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଖାତରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଖପାଖରେ ରହିଥିବା
ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପହଞ୍ଚି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗତ 10 ତାରିଖରୁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼? UIDAI ଦେଲା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କାମ ଦେବନି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏନେଇ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା UIDAI। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜୁନ୍ 14 ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଏମିତି କିଛି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି UIDAI। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ବୋଲି UIDAI ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ ପେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିବନି ଟଙ୍କା ଆଉ କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିବନି ଆଉ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଧମାକାଦାର ଫିଚର ଆଣିଛି ଗୁଗୁଲ ପେ। ତେବେ ଏହି ଫିଚର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ବାଏ ନାଓ ପେ ଲେଟର, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ନ କାଟି ଗୁଗୁଲ ପେରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲ ପେର ବାଏ ନାଓ ପେ ଲେଟର ଅପସନ୍ରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଭଳି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲାଗିଲା ଧାରା 144। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାରା 144 ଲାଗୁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାରା 144 ଧାରା ଲାଗିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଧାରା 144 ଲାଗୁ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରା 144 ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥରେ CRPF ଯବାନ ମୁତୟନ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।